श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेता देवी नानालंकारभूषिते देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते
श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी श्वेताम्बरधरे देवी श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी श्वेताम्बरधरे देवी श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते।
पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते Hai, Tyler.
That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation. Ideal ice cream. Milky way to your heart. ನೀವ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ನೋ ವರೀಸ್, ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ವರಮಸಲಿ ಪಾಯಸ, ಬಾದಾಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ. 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ.
Guru 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 Guru
पूरा दिन नेल और पैसा शतमानोत्सवाचे डॉक्युमेंटरी एक आमगेले चेडवान पेडणू केल्लेलो सर ताजे उद्घाटनात सोम्यालाथान जेवचे सर प्रति एकल्यान ते पळोवप आतां आमी स्क्रीन घाल्लेलो सर त्या स्क्रीनार दिसता Yeah.
ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಜತ ಪ್ರಭಾವಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣದ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್, ಹಂಪನಗಟ್ಟೆ, ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್, PVS ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ MG ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಗುರದತ್ತ ಆಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ನೀಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಆಗಿ ಸುಯಸತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 60ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಅದೊಂದು ರಘುರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಎಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಈ ವೈಕುಂಠ ಕಾಮತ್ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಪೈ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವುಂಟು ಅಂತ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಉಂಟು, ಆ ಬಳೆ ಕೈಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕೈ ಬಿಣಿ ತೋರಾದರೆ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಸೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ, ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರುವಾಗ 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು
ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು. सद्गुरु विद्याधीश शीतल स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की वेद व्यास भद्रायण गोविंदा
ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಸೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತ, ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರುವಾಗ 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ಅದು ಖಂಡಿತ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದಿವಸದ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವಿಯ ರೂಪ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತಿಲಕ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯುಧ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಜರಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಹೂವುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ 18 ಮೊಳದ್ದು ಸೀರೆ ಬೇಕು. 18 ಮೊಳ ಸೀರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಣಾಸಿಯ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ನೂರುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸೀರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಹೂವನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸುವ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ವಿ. ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿ ಯಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಚಂಡಿ ಯಾಗವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಒಂದು ವೈಭವದ ಮೆರುಗು ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಹಸ್ರಚಂಡಿಕ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತುಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಎಳ್ಳಿರ್ಬೋದು, ರವಕೆಕಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದ ಫಲವಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದು ಆ ಹವನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ನಾವು ಆ ದೇವಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬಂಗಾರ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರವೇ, ಇದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕದೆ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ, ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಿಣಿ, ಬನಾರಸ್ ಒಂದು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಲಸೂತ್ರ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಆ ದೇವಿಯ ಮಹಾಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ
ಬೇಕಾದಂತಹ ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಊಟ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೊ 60ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಹುಲಿ ನೃತ್ಯ ಒಂದು. ನಾವಿಷ್ಟರ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ಹುಲಿಗಳ ತಂಡ ಉಂಟು, ಹುಲಿ ವೇಷದ್ದು. ಇದರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತನುಮನ ಧನ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಉಂಟು. ಅದು ದೇವರು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಪೈ ಮತ್ತು ರಘುರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ನೀನು ನೋಡಿಕೊ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿ, ನೀನು ನೋಡಿಕೊ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಂಗಸರು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ. ಈ ಜಲ್ಲಿಯ ಹೂವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 90 ರಿಂದ 95 ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಹತ್ರ, ಆ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೇಡುದು. ಆ ಬೇಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ, ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತದೆ. 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬರುವಾಗ ವಿಸರ್ಜನಾ ಪೂಜೆ ಆಗದೆ ನಾವು ಮಹಾಕಾಳಿ ರೂಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, 1 ದಿನ ನಾವು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು 1 ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ. 2-3 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದ ದೇವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಯಿತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವಿಯ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಸಂತಸದಿಂದ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ತನಕ ಜನರು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಗಲದಲ್ಲಿ ಹಣತೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೀಪಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೀಗ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುಗುವಂಥ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದು, ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै